জীব বলিয়া এসে সংসার সংসার বিতারে বাজীব বলিয়া এসে সংসার বিতারে বলিয়া রহিলে তুমি আবি যারা ভারে বলিয়া রহিলে তুমি আবি যারা তোমারে লইতে আমি হইন অবতার তোমারে লইতে আমি হইন অবতার আমি বিন বন্ধু আরাগে আছে তোমার আমি বিন বন্ধু আরাগে আছে তোমার তোমারে লইতে আমি হইন অবতার তোমারে লইতে আমি হইন আমি বিনা বন্ধু আরাকে আছে তোমার আমি বিনা বন্ধু আরেকে আছে তোমার নীতি ঔষধি মায়া নসিবার লাগি নীতি ঔষধি মায়া নসিবার हरि नाम महामंत्र लवो तुमि मागी हरि नाम महामंत्र लवो तुमि मागी भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया भक्ति विनोद चरणे परिया ते हरि नाम मंत्र लोइलो मगियम ते हरि नाम मंत्र लोइलो मगियम गोरा चंद बोले कोई जीव गोरानंद बोले कोटा निद्र जावो माया पिशाचीर बोले कोटा निद्र जावो माया पिशाचीर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Hare Nitai Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Hare Nitai Gaurango, Nitai Nitai Gaurango, Hare Nitai Gaurango, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Gaura Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai Radha Mangarai Radha, Jai Radha Mangarai Radha, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Vrindavanam, Jayo Jagannatha, Swami Jagannatha, Baladeva, Jayo Subhadra, Jayo Jagannatha, Swami Jagannatha, Baladeva, Jayo Subhadra, Jayo Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Yo Vishnupada Paramahamsa Parivalika Stotra Sadashila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Yuga Dharma Harinam Sankirtana Mahayagna ki Jagan Vrindavan Dham ki Jagannathpuri Dham ki Dwarka Mathura Desh Dham ki Ganga Maya Yamuna Maya ki Bhakti Devi Srimati Tulasi Maharani ki कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की दाई से गौर प्रेमानंद all glories to assembled devotees Hare all glories to assembled devotees Hare all glories to assembled devotees Hare all glories to all glories to all glories to Guru Gauranga Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया ते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भक्तिर्भवति नैस्तिकी मूकां करोति वाचालाम् अङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरा फस्ट् श्लोकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तार्तेषु अभिघ्नास्वरात् तेने ब्रह्म हृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोहिता कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् नित्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवारुध्यतेऽत्र पृथिवीः सुर्षुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः पदं 10 प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलोऽस्मिन् युगे जनः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुतः రెండవది divinity and divine sense. तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः गीतितवयश्च देया पूज्यश्च नित्यदा 16 शुश्रूषो श्रद्धदानस्य
वासुदेवा कथारुचि महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्था निषेवना 29 वासुदेव परावेदा वासुदेवा परामकः वासुदेवा परायोगा वासुदेवा परः क्रियः वासुदेवा परं ज्ञानम् वासुदेवा परं तपः वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परागतिः एटावद् अध्यायं रेग्युलर श्लोक एटावद् अध्यायं विनपडता ఉందా మనది హరే కృష్ణ రాగిని మనది వినపడతా ఉందా कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु विनपडतांది प्रभु विनमा ओके రైట్ विनपडता ओके श्लोक नंबर 9 पदम 9 श्रीमद् भागवतम முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 8 பதம் நம்பர் 9 8 9 கீதா மாதிரி ஆயிட்டா கவுண்டரா 9 उत्तरावाचा पाहि पाहि महायोगिन् देवदेवा जगत्पते नान्यं त्वद् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् उत्तरो वाचा पाहि पाहि महायोगी अध्याय 8 उत्तरो वाचा पाहि पाहि महायोगिन् देवदेवा जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् उत्तरावाचा पाहि पाहि महायोगिन् देवदेवा जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये उत्तरो वाचा पाहि पाहि महायोगिन् देवदेवा जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् उत्तरवाचा उत्तर கூறினார் பாஹி பாஹி காப்பாற்றுங்கள் மகாயோகி மகாயோகி தேவதேவா தேவர்களாலும் அகிலலோக நாயகன் இல்லை அந்நியம் அபயம் நான் காண முடியும் எத்ரா இங்கிருக்கிறார்
இருமையுட உலகில் உத்தர கூறினார். தேவதேவனே, அகில லோக நாயகனே, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. மிக சிறந்தவராகி இருமையுடைய உலகில் என்னை காப்பாற்றக்கூடியவர் வேறொருவரும் இல்லை என்பதால் தயவு செய்து நீங்க படிச்சது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம், அப்புறம் அவங்களை படிக்க. ஜடத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் ஆனால் ஆன்மீகத்தன்மையை கொண்டதாகும். இருமை உலகில் ஜட உலகை அடக்கியாலும் தவறான முயற்சியில் அனைவரும் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் பகவான் தான் பரம ஆளுநர் ஆவார். மற்ற அனைவரும் அவரது கர்ம தொண்டர்கள் ஆவார். இருமை உலகில் அனைவரும் ஜடம் மற்றும் இருமை அங்கே இருப்பதால் மரணம் தவிர்க்கப்பட முடியாததாகும். சரணடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு பகவான் மற்றும் அபயம் அளிக்கும் புகலிடமாவார். பகவான் தாமரை பாதங்களில் சரணடையவில்லை என்றால் ஜட உலகில் உள்ள மரணம் எனும் கோர தன்னை ஒருவரால் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. அபித்ராவதி மாமீஷா யசோ விபோ யோசோ விபோ நாதா மாமே கர்ப்போ நிபத்யதம். வேர்ட் பை வேர்ட். அபித்ரவதி நோக்கி வருகிறது. மா என்னை தப்த தீ போன்ற மகத்தானவரை காமம் விருப்பம் அவரை கரு செதிக்கப்பட. மொழிபெயர்ப்பு. ஓதி 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 ஓதி. ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ವೇಗವಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಸುಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಸ್ರಾವವಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ದೇವ ಪಾಮಾರ್ಥ. ಉತ್ತರೆಯ ಪತಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮರಣಾಂತರದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪತ್ನಿ ಉತ್ತರೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಗರ್ಭರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಯಾದವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗುರುತರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರೆಯು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎದುರು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳು. ಒಬ್ಬ ಮಹಾವೀರನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಶಿಷ್ಯಳು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಮಾತೆಯೂ ಆದಳು. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅವಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸೂತ ವಾಚ ಉಪದರ್ಯಾವಾಚಸ್ತಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ಪಾಂಡವಂ ಇದಂ ಕರ್ತುಂ ದ್ರೌಣೇರ್ ಅಸ್ತ್ರಂ ಅಬುದ್ಯತ
द्रौणेरस्त्रम् अबुध्यत सूतवाच सूतगोस्वामी கூறினார் அவள் கூறியதை பொறுமையாக கேட்டதன் மூலமாக தஸ்யா பரமபுருஷ பகவான் பக்தவத்சலஹா நம்மளுடைய பக்தர்கள் எப்போதும் மிகவும் பிரியம் கொண்டவரான ஆண்டவரின் அம்சத்தை இல்லாமல் இதம் இந்த அர்த்தம் செய்துவிட துரோணாச்சாரியரின் ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾಂಡವ ವಂಶ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿದು ಭಾಗವತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೇಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಅವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳವನು ಸರ್ವ ವಿಚಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಾಂಡವ ವಂಶ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ವಂಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಂಶದವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮಹಾನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನು. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಕನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ಆ ಆದರ್ಶ ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತರ್ಹ್ಯಾಯೇವೇತ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಂಡವಃ ಪಂಚಸಾಯಕನ್ ಆತ್ಮನೋ ಅಭಿಮುಖಾನ್ ದೀಪ್ತಾನ್ ಆಲಕ್ಷ್ಯತ್ರಾಣಿ ಉಪಾದದುಃ முனிவர்களில் முக்கியமானவரே பாண்டவ எல்லா மகன்களும் பஞ்ச சாயகம் ஆயுதங்கள் அவரவருக்கு சொந்தமான அபிமுகம் நோக்கி தீர்த்தான் மிக பிரகாசமான ஆலட்சிய அதை கண்டு அஸ்திராணி ஆயுதங்களை உபாதது கையில் எடுத்தனர். ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌನಕ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ 5 ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಭಾವಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾದವು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ದೊರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ ಮೊದಲಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನುಪಂಬಿನಂತೆ ಕುರುಡಾಗಿರದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವವನ್ನು ಅವು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಅಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗುರಿ
ಗುರಿಯತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम ஸோ இந்த பாகவதம் சொற்பொழிப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களுக்கு தெலுங்கு வராது? தெலுங்கு கன்னடம் வருது, தமிழ் மட்டும்தான். ஆ ஸோ நம்ம கடந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வகுப்புல பார்த்தோம் எப்படி உத்தரா யாரு அப்படின்னா விராட்ட மகாராஜரோட பொண்ணு. ஒரு உயர்ந்தமான ஒரு அரண்மனையில வளர்ந்தவர் உத்தரா. நல்ல வெள்ளரச குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிற உத்தரா உத்தராவோட அந்த குணங்களை பத்தி அவங்களோட சத்குணங்களை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவரு துரோணாச்சாரியரோட புத்திரனான அஸ்வத்தாமன் மறுபடியும் நம்ம கடந்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்னா 5 குழந்தைகளான திரௌபதியை வதம் பண்ணிட்டாரு. இப்போ என்ன பண்ணாருன்னா மறுபடியும் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துருச்சு, பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் நிறைய பேர் எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. இப்போ கடைசி அந்த ராஜ்யத்துக்கு அஸ்தினாபுரோட ராஜ்யத்தை ஆள்றதுக்கு ஒரே ஒரு நபர் தான் மீதியா இருக்காங்க. அந்த நபர் அவரையும் அந்த குழந்தையும் நம்ம வதம் பண்ணிடலாம் சொல்லி திட்டம் போட்டு அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, அஸ்வத்தாமனோட குறிக்கோளே என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல யார் வேணாலும் வாழலாம், ஆனா பாண்டவர்கள் மட்டும் வாழக்கூடாது என்ற ஒரு நோக்கத்துல இது எல்லாமே திட்டம் போட்டு அவரு செயல்படுறாரு. யாரு? அஸ்வத்தாமன். அப்படின்னா பாருங்க, இப்போ நம்ம கலியுகத்துல அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த வேத பூமியில இந்த கலாச்சாரம் உலகத்துக்கே நம்ம பரத பூமி தான். ஒரு பண்பாடுல ஆகட்டும், கலாச்சாரத்துல ஆகட்டும், ஆன்மீகத்துல ஆகட்டும், எந்த ஒரு நல்ல செயலாகட்டும் நம்ம பரத வருஷத்துக்கு மாதிரி, நம்ம பரத பூமி மாதிரி எந்த நாடும் கிடையாது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் அடிக்கடி அவங்களோட வகுப்புல சொல்றாங்க, இந்த பரத வருஷத்துல இருக்கிற ஒரு நபரும் இந்த கிருஷ்ணவன் அவரை ஏத்திக்கிட்டு மற்ற நாட்டுகளுக்கு நீங்க உதாரணமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லியிருக்காரு, அப்படி பாரத பூமி ஹொயிலே சார்த்தக கரோ ஜனம சார்த்தக கரோ பரவ உபகாரம் அப்படின்றாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, உபகாரம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஸ்கூல்ல புக்ஸ் கொடுக்கறது, பென்சில்ஸ் கொடுக்கறது, ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் கொடுக்கறது, அப்புறம் நாய்களுக்கு பிஸ்கட் போடுறது, இந்த பரோபகாரம் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லதுதான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா உன்னதமான ஒரு பரோபகாரத்தை நம்ம பண்ணாம விட்டுருக்கோம். எதை நம்ம பண்ணணுமோ அது பண்ணாம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு சாது ஒரு பானை விற்கிறவங்க கிட்ட ஒரு பிச்சைக்காரன் போனானா. பிச்சைக்காரன் போயிட்டு, எனக்கு பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பானை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டானா. ரொம்ப நேரம் கேட்டுட்டே இருந்தா அவன் கொடுக்கவே இல்லையா. சரி, இவன் ஏதோ
உணவுக்காக தான் கேட்குறான்னு சொல்லி கடைசியில் ரொம்ப நேரம் ஆன பிறகு அந்த பானையை கொடுத்தானான். அந்த பானையை கொடுத்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த பானையை வச்சுட்டு ஆடுறான். இப்படி இந்த பக்கம் கையில் இந்த பக்கம் கையில் இந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். ஆடிட்டு கீழே உடைச்சிட்டான். மறுபடியும் போய் ரெண்டாவது கேட்டால் ரெண்டாவது கொடுத்தாங்க, மூணாவது கொடுத்தாங்க. அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறான் அவன், அந்த பானையை வச்சு அவனோட பசியை வந்து தீர்க்க வைக்காம என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா உடைச்சிட்டே இருக்கான். ஒரு ஒரு பானையும் உடைச்சிட்டே இருக்கான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த மனித வாழ்க்கையை வந்து சரியா பயன்படுத்தாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோம். மண்ணா பானை உடைக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம உடைச்சிட்டு இருக்கோம். சரியான ஒரு வழியில போகாம சரியான ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்க சொல்ற ஒரு கட்டளைகளை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கூட பானையை போட்டு வடிச்சுட்டே இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில. ஏன்னா இந்த மனித வாழ்க்கை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப ரொம்ப அருதுன்னு சொல்லி நம்ம பகவத்கீதை நம்ம கேட்டிருக்கோம். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபலத்தே. அதான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வே என்ன அப்படின்னா இங்க உத்தரா சொல்றாங்க, உங்களை தவிர இந்த பயத்தை போக வைக்கிறது இந்த படைப்புல யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாஹிமாம்னா எனக்கு ரட்சணை கொடுன்னு கேட்குறாங்க. உத்தரா பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓடி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரதத்துல உட்காந்துருக்காங்க. அந்த ரத்தத்துல உட்காந்துருக்கும் போது ஓடி வராரு உத்தரா. ஓடி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அதனாலதான் வந்தனம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு சேவை வந்து ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு சேவை. இந்த 9 நவவிதா பக்தியில வந்தனம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு பக்தி. ஸோ அந்த வந்தனமான ப்ரேயர்ஸ் பண்றது, பகவானுக்கு வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது. பிரார்த்தனைகளை வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து பகவான் வந்து அதில் வந்து இது கொடுத்துருக்காரு, அதுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, அதுக்கு வந்து சரியான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரேயர்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றாங்க பகவான். ஒரு மாதாஜி மோஸ்ட்லி பிரபுபாத டிசைபிள் நினைக்கிறாங்க, வார்டில் போட்டிருக்காங்க, ஐசியூவில் போட்டிருக்காங்க. ஐசியூவில் போட்டு இருக்கும்போது முடியல, அவங்களால ரொம்ப முடியாமல் இருக்கு. கடைசி நேரத்தில் அந்த சமயத்தில் கூட இந்த பக்கம் 4 பக்தர்கள், இந்த பக்கம் 4 மாதாஜிகளாம் உட்காந்து அவங்க கிட்ட பரிணாமத்தை சொல்ல வைக்கிறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஒரு 1 வீக் முன்னாடி உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஆன்மீக குருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி மாதாஜி இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவர் ராதநாத் சாமி மகாராஜ் அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் அப்படியே கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த கிளாஸை கேட்டுட்டே உபன்யாசத்தை கேட்டுக்கிட்டே அவர் உடலை விட்டுட்டார். அப்படி ஒரு வரத்தை நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும். அந்த மாதிரி வர நம்மளுக்கு தேவை. அதான் நம்மளை பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டியது. அதான் உத்தரா இங்க சொல்றாங்க, இந்த இரட்டை நிறைஞ்ச இந்த உலகத்துல எப்பொழுதுமே பொறாமை தான் இருக்கும். இப்படி ஒரு பொறாமைப்பட்ட இந்த உலகத்துல யாரும் வாழ முடியாது. அதனால இந்த உலகத்துல இருந்து எப்படியாவது இந்த இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இரட்டை இருக்கிற உலகத்துல வந்து எப்படியாவது எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி உத்தரா கிருஷ்ணரை வந்து கெஞ்சி கேட்குறாங்க, பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பௌத்திக உலகத்துல வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணாலும் ஆன்மீகத்துக்கு தேவைப்படாத ஒரு வசதிகள் வந்து அரசாங்கமும் கொடுக்கறதில்ல. ஒருவேளை அரசாங்கம் கொடுத்தா கூட மக்கள் வந்து அதை வந்து சரியா அதை வந்து பயன்படுத்துக்கிறதும் இல்லை. அதை வந்து ரொம்ப ஒரு தப்பான வழியில பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஏன்னா ஒருவேளை நல்ல ஆட்கள், ஒரு நல்ல சத்திரியனா வந்து நம்ம நாட்டை வந்து நம்ம பரத பூமியை ஒரு நல்ல பாதையில கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணா கூட மக்கள் விடமாட்டேன்றாங்க. அடுத்த மக்கள் வந்து தன்னோட சுயநலத்துக்காக, செல்வத்துக்காக, பதவிக்காக, அதுக்கப்புறம் வந்து டிசிக்னேஷன்ஸ், இதுக்கு உபாதிகளுக்காக, இந்த மாதிரி இதுக்கு ஆசைப்பட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு நம்ம வேத கலாச்சாரத்தையே போட்டு நசுக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்கெங்கெல்லாமே நசுக்கணுமோ அங்கெல்லாமே நசுக்கிட்டு இருக்காங்க. மக்களுக்கு எவ்வளவுதான் அறிவு கொடுத்தாலும் பகவான் அந்த அறிவு கொடுத்த அறிவை வந்து சரியாவே வந்து அதை வந்து பயன்படுத்துகிறதே இல்லை. எப்படிரா என்ன யோசனை பண்றதே இல்லை. எந்த செயல் செஞ்சாலும் ஒண்ணு பணத்தை அடிப்படையில இருக்கும், 2வது புகழோட அடிப்படையில இருக்கும், 3வது சுயநலத்துக்காக இருக்கும், இல்லைன்னா இரட்டை லாபமா நஷ்டமா.
எனக்கு சிநேகிதனா, எனக்கு விரோதியா. இதே மாதிரி இரட்டையிலேயே வாழ்ந்து 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 பழகி போயிட்டாங்க மக்கள். அதனால இப்படி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பௌத்திக உலகத்துல இரட்டை நிறைஞ்ச இந்த உலகத்துல வாழ்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனாலதான் பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கடோரமான ஒரு சூழ்நிலை, கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவங்களுக்கு யாருமே இல்லை. பக்தர்களுக்கு பக்தர்கள் வந்து அவங்க உறவினர்கள் இருப்பாங்க, சிநேகிதர்கள் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் எல்லாமே இருப்பாங்க, அவங்க வேண்டியவங்க நலம் கோரவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அந்த சமயத்துல யாருமே வரமாட்டாங்க. அப்போ பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, உடனே பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணி பகவான் கிட்ட வந்து அவங்களோட இது வந்து இது முன்னிடுவாங்க. அவங்களோட பிரார்த்தனை எல்லாம் முன்னிடுவாங்க. அதனாலதான் எப்பொழுதுமே பகவானை சார்ந்ததே நம்ம இருக்கணுமே தவிர, அந்த ஒரு பழக்கத்தை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கிட்டே வரணும். எதுக்குமே பகவான், எதுக்குமே பகவான், எதுக்குமே அவரு கிருஷ்ணரை சார்ந்து கிருஷ்ணரோட நாமத்தை சொல்றது, கிருஷ்ணரோட நாமத்தோட ஆசிரியத்தை எடுக்கிறது, பக்தர்கள்கிட்ட சத் சாங்கித்யம் எடுத்துக்கிறது, இதை சார்ந்து இருந்தாலே போதும். நம்ம எப்படியாவது நேரா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதான் பாகவதம்ல ஒரு ஸ்லோகா சொல்றாங்க. அந்த ஸ்லோகால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த பாகவதம் நம்ம கேட்க கேட்க இந்த கர்ண மூலமா கர்ண ரந்திரேனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. காது மூலமா அது போகுதா உள்ள, காது மூலமா உள்ள போய் இதயத்துல இருக்கிற அசிங்கம் எல்லாமே எடுத்து வெளியே தூர போட்டுருமா அது. எப்போ? ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடம் எல்லாமே தூய்மையான இடம். அப்போ பாகவதமோட அந்த ஒரு சொல்லுக்கும் ஒரு ஸ்லோகாக்கும் வந்து பவித்திரமானது. உத்தம ஸ்லோக குணானு வர்ணனை. அது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப உத்தமமா இருக்கும். உத்தம அப்படின்னா தமோ குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. அதனாலதான் உத்தம அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. உத்தமனா தி பெஸ்ட், அதுக்கு மேல அதுக்கு அப்பாற்பட்டது எதுவுமே கிடையாது. அதனால பகவானோட ஒரு அந்த சொல்லும் வந்து உள்ள இந்த கரணத்துக்குள்ள போய், காதுக்குள்ள போய், இதயத்துக்குள்ள பிரவேசமாகி அங்க இருக்கிற ஒரு துளியும் எடுத்து நீட்டா அது வந்து என்ன பண்ணணும், சுத்தம் பண்ணிடுமா, பவித்திரமாக்கிடுமா. அது பவித்திரம் ஆனாதான் கிருஷ்ணர் வந்து உள்ள வருவாங்க. அதனாலதான் நம்ம இதயத்தை வந்து தூய்மையாக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த காம குரோதத்தை எல்லாமே வெளியே அதை வந்து தள்ளி விட்டுறணும். அது தள்ளி விடுறதுக்கு உயர்ந்தமான ஒரு ஔஷதம் எது அப்படின்னா பாகவதம் தான். ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு அந்த அளவுக்கு வலிமையான ஒரு என்ன சொல்றது, லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் சொல்லுவாங்க. லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ்னா, இப்போ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உயிர் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு ஆக்சிஜன் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் மாதிரி நம்ம இந்த பாகவதமும் பகவானோட நாமம். ஏன்னா ஒரு எழுத்துலயும் ஒரு சென்டென்ஸ்லயும் பகவானோட நாமம் இருக்கு அதுல. இப்ப நம்ம எல்லாருமே படிக்கிறோம் அப்படின்னா பகவானோட நாமத்தை சேன் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அந்த நாமத்தை சேன் பண்ணி தான் நம்ம படிக்கிறோம். எல்லா எழுத்திலும் பகவானோட நாமம் இருக்கு, நிறைஞ்சிருக்கு. எல்லாமே பகவானோட நாமங்கள் குணங்கள் எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதான் கேட்குறாங்க, உத்தரா சொல்றாங்க, உங்களை தவிர இங்க யாருக்குங்க அந்த மாதிரி ரட்சணை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இது இருக்கு, ஒரு தகுதி இருக்கு? யாருக்குமே தகுதி கிடையாது, அது உங்களால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவரு உத்தரா வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொல்றாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பாருங்க, தான் போட்ட நியமங்களை எல்லாமே செதறி விட்டு பக்தர்களை காப்பாத்துறாங்க. உதாரணம் நம்ம நிறைய உதாரணத்தை பார்க்கலாம். இவரு திரௌபதியை மானபங்கம் பண்ணும்போது துஷாசனம் வந்து அப்போ திரௌபதியை வந்து மானபங்கத்தை நிறுத்த அவரை காப்பாத்தினாங்க. சேலை மூலமா அவருக்கு வந்து கருணையை கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி துருவ மகாராஜ் தன்னோட தம்பியை வந்து வதம் பண்ணதுனால யக்ஷாஸ் கிட்ட வந்து போர் பண்ணாங்க. துருவ மகாராஜ் யக்ஷாஸ் கிட்ட போர் பண்ணும்போது அந்த துருவ மகாராஜ் வந்து உயர்ந்தமான பக்தர். அதனால என்ன பண்ணாருன்னா, பகவான் வந்து எப்படி வருவாரு அப்படின்னா நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக பகவானு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, தன்னோட தூதரை அனுப்புவாங்க, தன்னோட பக்தரையும் அனுப்புவாங்க, அதுக்கப்புறம் தன்னை ஆன்மீக குருவை அனுப்புறாங்க. அப்படின்னா அவரே வந்துடுவாரு. அவரே வந்த காட்சிகள் எல்லாம் நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம், பார்த்திருக்கோம். பிரகலாதருக்காக நரசிம்மர் வந்திருக்காரு. இந்த மாதிரி நிறைய அவரே வந்துடுவாரு. அப்படி துருவ மகாராஜ் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அந்த துருவ மகாராஜ் வந்து யக்ஷாஸை வந்து நல்லா அவரை தோக்க வச்சுட்டு அவர் கீழே விழுந்துடுறாரு. அது மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாரு. அந்த சமயத்துல சாதுக்கள் அங்க பயணம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த சாதுக்கள் எல்லாமே துருவ மகாராஜை கூப்பிடுறாரு, துருவா
எஞ்சிடு துருவா எஞ்சிடுன்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து அவருக்கு வந்து ஒரு சக்தி மாதிரி கொடுக்குறாரு. ஏன்னா பகவானே அவர் அனுப்புறாரு, சாதுக்கள் அனுப்புறாங்க. இந்த மாதிரி பகவான் பல வகையான உருவத்துல பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காக, அதனாலதான் அவர் பேர் என்ன, பக்த வத்சலா கோவிந்தா அப்படின்றாங்க. பக்தர் அவர் அதான், ஏன்னா அவ்வளவு வாத்சல்யம் பக்தர்கள் மேல பகவானுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம், இன்னொரு பாகவதம்ல அடுத்த அத்தியாயம் வரும். பீஷ்மர் வந்து அர்ஜுனர் மேல அர்ஜுனர் வதம் பண்றதுக்காக வரும்போது தான் கொடுத்த வாக்கே வந்து அவரு தவறிட்டார். கிருஷ்ணர் தவறிட்டு சக்கரத்தை எடுத்து பீஷ்மரை நோக்கி போறாரு. பீஷ்மர் வந்து ஆஹ்வானம் பண்றாரு, வாங்க வாங்க, அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து வரவேற்கிறார். அப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீங்க கொடுத்த வாக்கையே தவறிட்டீங்களே அப்படின்னு. அர்ஜுனன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி விடுறாரு. அவர் அர்ஜுனரே தள்ளி விட்டுறாரு, போ உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. ஏன்னா அவரோட பேரு அவரோட புகழ் வந்து இகழானாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் இகழ்ந்தா கூட பரவாயில்ல, எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. என்னோட பக்தர்களை வந்து எப்போ நான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பக்தர்கள் வந்து எப்போ அவங்கள சார்ந்துதான் இருப்பாங்களே தவிர வேற எந்த விவகாரமே அவங்க கிட்ட கிடையாது. எந்த பிசினஸ் அவங்க பண்றதே இல்லை. பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அவரை பத்தி தான். நான் அடிக்கடி ஒன்று சொல்வேன், நம்ம ஒசூர்ல பண்டாஞ்சநேயர் கோயில் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியுமா? பண்டாஞ்சநேயர் கோயில்ல ஒரு பூஜாரி ஒருத்தர், ரொம்ப வயசானவர். அவரோட வாயில நான் இன்னைக்குமே வேற வார்த்தை பேசுறதே கிடையாது. வீட்டுல எப்படின்னு தெரியல, எப்பொழுதுமே ராமநாமம் தான். ராமா 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 ராமா. இவங்க சொல்றத நாமத்தை சொல்றது பார்த்துட்டு ஆட்டோக்காரங்க கோயிலுக்கு போய் அவங்களை கூட்டிட்டு போய் வீட்டுல விட்டுடுவாங்க, ஃப்ரீயா, காசே வாங்காம. அந்த அளவுக்கு தூய்மையான நாமத்தை சொல்லிட்டு வருவாங்க. அந்த அந்த அவரோட கான்சியஸ்னஸ் அவ்வளவு நல்லா இருந்தது, அவ்வளவு தூய்மையா இருந்தது அவங்களோட இதை என்ன சொல்றது, உணர்வு. ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி இங்க பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காக எந்நேரமும் அவர் காத்துட்டே இருக்கிறார் பகவான். எந்நேரமும் கஜேந்திரவை நம்ம பார்க்கலாம். கஜேந்திர மோட்சத்துல அந்த முதல்ல வந்து காலை பிடிச்ச உடனே, தான் கூப்பிட்ட உடனே வந்து இது அந்த கஜேந்திரவை வந்து காப்பாத்துறாரு பகவான். அப்புறம் ஜெயத்ரதா ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த குருக்ஷேத்திர போர்லயே ஜெயத்ரதரை வந்து அர்ஜுனரை வதம் பண்றதுக்காக நிறைய பிளான் பண்ணாங்க. பிளான் பண்ணும்போது இன்னும் சூரியன் வந்து அஸ்தமானம் ஆகிறதுக்கு வந்து 6 மணி மேலதான் ஆகும். அந்த சூரியன் அஸ்தமானம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த போரை முடிக்கணும், அந்த இதை முடிக்கணும். அதனால பகவான் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, சுதர்சன சக்கரத்தை பிரயோகம் பண்ணி அவரையே மறைச்சிட்டாரு, சூரியனையே மறைச்சு இவர் ஜெயவிரதா உள்ள வெளியே வராரு. அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு அர்ஜுனோட கதை முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி ஓடி வந்து பாக்குறாரு. ஓடி வந்து பார்த்தா அவருக்கு எல்லாருக்குமே துரியோதனுக்கு தான் ஆச்சரியம். என்னடா இப்ப இந்த இது சூரியனே இப்பயே மறைஞ்சிட்டாரே இவரு இந்த சமயத்துல அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கே ஆச்சரியம். ஸோ அதனால அந்த அர்ஜுனரை காப்பாத்துறதுக்காக சூரியனையே மறைச்சிட்டார். எந்த காரணத்துக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோமா, சூரியன் வந்து 4 மணிக்கோ 3 மணிக்கோ மறைஞ்சது, அதே மறைச்சிட்டார். அப்போ என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, சூரியனை வந்து நியமிக்கப்பட்ட அவர் யாரால நியமிக்கப்பட்டதான், பகவானால நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் கொடுத்த அந்த ரூலையே வந்து அப்படியே பிரேக் பண்றாரு கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர் வந்து காப்பாத்துறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனா போட்டு அவனை கொன்னிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. உடனே அர்ஜுனர் அந்த சொன்ன உடனே டக்குன்னு உடனே அந்த ஜெயவிரதன் வந்து இது பண்ணிடுறாரு இந்த போர்ல. ஏன் இதெல்லாம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, பகவான் இப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையில கூட இந்த மாதிரி பிரம்மாஸ்தங்கள் நிறைய இருக்கு. இல்லைன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? நிறைய பிரம்மாஸ்தங்கள் நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. நிறைய பிரம்மாஸ்தத்தை நம்ம மேல பிரயோகம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பக்தர்களே சில பக்தர்களை பிரயோகம் பண்றாங்க, சில நபர்கள் அபக்தர்கள் வந்து நம்ம மேல பிரயோகம் பண்றாங்க, வீட்டுல இருக்கிறவங்க நம்ம மேல பிரயோகம் பண்றாங்க, அப்புறம் சமுதாயம் நம்ம மேல பிரயோகம் பண்ணுது. ஆத்மாவுடைய மேல அது ஃபிளைட் மோட்ல போடுங்க, கௌரி மாதாஜி வாங்கிட்டு ஃபிளைட் மோட்ல போடுங்க. அங்க வந்து மத்திய பருத்து அது ஃபிளைட் சைலண்ட் மோடல் அப்படி நீங்க அவர் அவர்த்தப்படி மாற்றார். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில கூட நிறைய பிரம்மாஸ்தங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதை நம்மளை நோக்கி வந்துட்டே இருக்கு. நம்ம நோக்கி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், உடனே நம்ம ஆசிரியத்தை எடுக்கணும், பகவானோட ஆசிரியத்தை எடுக்கணும். ஒருவேளை பகவானோட ஆசிரியத்தை நம்மளால எடுக்க முடியலன்னா, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தமான பக்தர்கள் கிடையாது நம்ம. அதனால மூத்த பக்தர்கள்கிட்ட நம்ம போகணும், அவங்ககிட்ட நம்ம கன்சல்ட் பண்ணணும், என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது கேட்கணும். அவங்கள எப்படியெல்லாம் இதை நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா நிறைய சூழ்நிலை நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது கூட நம்ம வீட்டிலேயே நம்மளுக்கு எதிராளிங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க.
அதனால அவங்களுக்கு பேலன்ஸா நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கு. சில வீட்டுலலாம் இது இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தை பத்தி அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா இதுல எதுவுமே லக்ஷ்மி வருது இல்ல. லக்ஷ்மி வந்தா டக்குன்னு உடனே போனுவாங்க. ஃப்ரீயா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஃப்ரீயா டக்குன்னு வாங்கிக்க போன்றாங்க. ஆனா அது வராம இருந்தா அதுக்கு வந்து யாருமே வந்து அதுக்கு கவனத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால ஏதாவது நம்மளுக்கு என்ன லாபதாயகமா இருந்தாதான் எந்த வேலை எந்த செயல் செஞ்சாலும் நீ என்ன எனக்கு தர, எனக்கு என்ன வரப்போகுது, இதுதான் இதுதான் எல்லாருமே மக்கள் பாக்குறாங்க. 99% அப்படிதான் பாக்குறாங்க. ஆனா இத ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா கடைபிடிச்சிட்டா இந்த லட்சுமியை பத்தி நம்ம கவலை பண்ற அவசியமே இல்லை. தானா தேடிட்டு வரும். தானா தேடி இதெல்லாம் நீ உண்மையா பக்தர்கள் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டே பண்ணிருக்காங்க. அந்த கோயில் கட்டும் போதே நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். எதுவுமே 10 பைசா பேலன்ஸ் இல்ல. அவங்க இல்லாதவங்க பெரிய பெரிய கோயில் கட்டிருக்காங்க. ஆந்திரால ரீசெண்டா அந்த மாதிரி ஒரு 8-10 வருஷம் முன்னாடி கட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அப்படி கட்டிருக்காங்க. பல இடத்துல பகவானை சார்ந்ததுனால பகவானே அதை பார்த்துக்கிறார். ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிடுவார். ஸோ அதனால இங்க உத்தரா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் முறையிடுறாரு. இந்த மாதிரி இது பிரம்மாஸ்திரம் வந்து என்னை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு. அவர் கர்ப்பமா இருக்காரு அப்போ உத்தரா. ஸோ உத்தரா யாரு அப்படின்னா அபிமன்யோட மனைவி. அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டவர்கள் யுதிஷ்டரோட அது என்ன சொல்றது அவங்களோட டாட்டர் இன்லா கோடாலு. ஸோ இந்த மாதிரி அது இல்லாம ஒரு அரசரோட பொண்ணு யுவராணி, விராட்டராஜரோட யுவராணி. எல்லா வகையிலையும் பார்த்தா உத்தரா வந்து ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு ஸ்தானத்துல இருக்காங்க. ஒரு நல்ல என்ன பதிவிரதா, ஒரு வைஷ்ணவி, இந்த எல்லா தகுதிகளும் உத்தராக்கு இருக்கு. கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம போய் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் நம்மளுக்கு வந்தா பிரம்மாஸ்திரம் நம்ம நோக்கி வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எங்களை 2 பேரையும் காப்பாத்துங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா உத்தரா என்ன கேட்கிறேன்னா என்னோட உடல் வந்து சுட்டு சாம்பல் ஆயிட்ட கூட பரவாயில்ல, எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. ஆனா என் கர்ப்பத்துல இருக்கிற என் கருவில இருக்கிற அந்த குழந்தைய மட்டும் எனக்கு காப்பாத்துங்க, எப்படியாவது அதை காப்பாத்துங்க. ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்து என்ன சொல்றது ஹேருக்கு என்ன சொல்றீங்க லீகல் ஹேர் வாரசுதாரர். அவர் ஒருத்தர் தான் வாரசு, வேற யாருமே கிடையாது. கௌரவர்களையும் எல்லாரும் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க, பாண்டவர்களையும் எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. அஸ்வத்தாமனை கூட பாருங்க சுபா உத்தரா இவரு அதான் சொல்ல வரேன். இப்போ அப்போ வந்து இவர் இல்ல, யாரு அபிமன்யு இல்ல, அபிமன்யு இறந்துட்டாரு. அபிமன்யு எப்படி இறந்துட்டாருன்னா பத்ம வியூகத்துல அந்த சக்கர வியூகத்துல வந்து அவரை வந்து வதம் பண்ணிட்டாரு. கர்ணர் கொடுத்த அந்த ஐடியா தான் இது எல்லாமே. இதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து இவருக்கு அவரோட பையனான அபிமன்யுக்கு வந்து சுபத்ரா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது சுபத்ரா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் இது கருவிலே இருக்கும்போது அந்த பத்ம வியூகமா சக்கர வியூகமா அந்த சக்கர வியூகத்துல இருந்து இந்த சக்கர வியூகம் இப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப கூட நீங்க இது கர்நாடகால ஹலேபீடுன்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க போனா நீங்க இந்த இதை பார்க்கலாம், இந்த பிக்சர், இந்த சக்கர வியூகம் எப்படி இவரு அபிமன்யு அதுல மாட்டிக்கிட்டு இறந்துட்டாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அது இப்ப கூட இருக்காங்க ஹலேபீடுல. இத திட்டம் போட்டு கௌரவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, இது கர்ணர் கொடுத்த ஐடியா எல்லாருக்குமே. அது திட்டம் போட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, அவரை வந்து வதம் பண்ணிட்டாரு. ஆனா அவருக்கு அவர் கையில ஏதாவது ஒரு ஆயுதம் கிடைச்சிருந்தா யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாரு. அவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமசாலியோட மனைவி உத்தரா, ரொம்ப பெரிய பராக்கிரமசாலி அவரு. யாரு இவரு அபிமன்யு. அந்த அபிமன்யுக்கு வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு, இதுக்குள்ள நீ எப்படி போறது, இதுக்குள்ள எப்படி போறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்குள்ள சுபத்ரா தூங்கிடுறாரு. சுபத்ரா தூங்கின உடனே எப்படி வெளியே வருதுன்றது சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடுது. அதனாலதான் அவர் மாட்டிக்கிட்டு அங்க வதமாயிடுறாரு. அது ஒண்ணு. இன்னொரு காரணம் என்னன்னா அவரு மேல சந்திரன் இருக்காருல்ல, அவரோட பையன் அபிமன்யு, அவருக்கு இங்க வரவேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்தது, குருட்சேத்திரத்துல வரவேண்டிய அவசியம் இருந்தது. அதனால அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அங்க அனுப்பிச்சிட்டு மறுபடியும் அவர்கிட்ட அங்க போகணும், சந்திரன் கிட்ட மறுபடியும் வாபஸ் போகணும் அவங்க. அதனாலதான் சீக்கிரம் அவரு அங்க போயிட்டாரு, சந்திரன் பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போயிட்டாரு. ஸோ எல்லாமே ஒரு திட்டம், எல்லாமே ஒரு லீலை இருக்கும். பகவான் என்ன பண்ணாலும் எல்லாமே ஒரு லீலை இருக்கும். அந்த லீலை இல்லாம எதுவுமே அவர் பண்றது இல்லை. ஸோ அப்படி அந்த அபிமன்யு வந்து உடல் விட்ட பிறகு உத்தரா வந்து விதவை ஆயிடுறாரு. விதவை ஆன பிறகு குழந்தை இருக்கும்போது, கர்ப்பத்திலேயோ இல்ல குழந்தை இருக்கும்போது சதி சககாமனம் வந்து பண்றதில்லை.
குழந்தை இல்லாத சமயத்துல அந்த அக்னியில வந்து பிரவேசம் பண்ணும். ஆனா இந்த சமயத்துல வந்து இவருக்கு குழந்தை இருக்காங்க, கர்ப்பத்துல குழந்தை இருக்காங்க. அதனால இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா எப்படியாவது அந்த அக்னி பிரவேசம் பண்ணல. அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறாரு, என்ன எதாவது பண்ணுங்க பரவாயில்ல, எப்படியாவது என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி சுயநிலம் இல்லாம போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு. அவரோட உடலை பத்தி கூட அவர் வந்து எதுவுமே கேர் எடுக்கல. எனக்கு ஒன்றும் ரஷ்யனே வேண்டாம், என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க போதும், அது காப்பாத்தினவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கிட்ட முறையிடும் போது, இங்க அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்றான், 6 பிரம்மஸ்தம், 1 இல்ல 6 பிரம்மஸ்தத்தை விடுறான், பிரயோகம் பண்றான். 6 பிரம்மஸ்தத்தை விடும்போது 1 வந்து நேரா உத்தராவோட கர்ப்பத்துல இருக்கிற அந்த குழந்தைய வந்து வதம் பண்றதுக்கு, இன்னும் 5 வந்து 5 பாண்டவருக்கு நேரா அதை நோக்கி போகுது. இந்த பிரம்மஸ்தத்தை முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இப்போ இருக்கிற நவீன காலத்துல இருக்கிற அணுபாம்போட பல மடங்கு வந்து உயர்ந்தமானது இந்த பிரம்மாஸ்தம். யார நம்ம வந்து வாயால சேன் பண்ணி அவங்க அவங்களோட நாமத்தை சொல்லி நம்ம வந்து இவங்களே வந்து நீங்க குறிப்பிட்டவங்களை வந்து நபரை வந்து நம்ம வதம் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து, ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் இது கிடையாது, டிஜிட்டல் சிஸ்டம் எதுவும் கிடையாது, கம்ப்யூட்டரோ ரிமோட்டோ அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. வாயால மந்திரத்தை உச்சரிச்சாதான் அந்த பிரம்மாஸ்தமே பிரயோகமாகும். நீங்க பார்க்கலாம், இந்த முன்னாடி ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், ராமாயணத்துல கூட தசரதர் கூட என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அந்த யாராவது அவங்களோட எதிராளிங்க வந்து அவங்களோட அஸ்திரத்தை வந்து பிரயோகம் பண்ணா, அவங்க ஆயுதத்தை பிரயோகம் பண்ணா, அந்த சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டு தான் அது வந்து குறி பண்ணி அது வந்து எய்ம் பண்ணி அவர் அடிப்பாராம். யாரு? தசரத மகாராஜ், ராமரோட தந்தை. அந்த சவுண்ட், ஏன்னா சவுண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சப்தம் வந்து நான் கலியுகத்துல கூட அவ்வளவுதான். நாம ஏன் அவ்வளவு உயர்ந்தமானது அப்படின்னா, பகவானே சப்த ரூபத்தில் இருக்காரு, சவுண்ட்ல தான் இருக்காரு. இப்போ இந்த பையன் போயிட்டு இருக்காரு, இந்த பையன் போயிட்டு இருக்கும்போது அவனை வந்து இப்படின்னு சொல்ல அவன் வரமாட்டான். ஏன்னா 4-5 பேர் அவன் மாதிரி போறாங்க. அவன் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா என்ன பண்ணுவான்? உடனே திரும்பி பார்ப்பான். அந்த மாதிரி அந்த நாமம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த நாமத்தை சொல்லி, அதனாலதான் அந்த காலத்துல எது வேணும் நம்ம பிரயோகம் பண்ணோம் அப்படின்னா மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். அந்த மந்திரத்தை உச்சரித்து அந்த வேத மந்திரங்களை உச்சரணை பண்ண உடனே அந்த இது வந்து பிரயோகம் ஆகும். ஸோ இப்படி இதை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணாரு, அந்த உத்தராவோட கர்ப்பத்திலே உள்ள பிரவேசம் ஆயிட்டாரு. உத்தரோட கர்ப்பத்திலே பிரவேசமாயி தன்னோட சுதர்சன சக்கரத்தினால அதை வந்து வெளியே அமிச்சு, இன்னொரு இடத்துல பிரபுபாத் சொல்றாரு, அதை வந்து உள்ளே பஸ்மமாக்கிட்டாராம், சக்கரத்தையே பஸ்மமாக்கிட்டாராம். பிரபுபாதர் ஒரு இடத்துல பர்போர்ட்ல எழுதியிருக்காரு. இவங்களை இந்த 5 இது வருது இல்லையா, அந்த 5 பிரம்மாஸ்தங்களை அதையும் தடுத்து நிறுத்திட்டாரு. ஸோ இப்படி கிருஷ்ணர் வந்து தான் சுயமாவே வந்து உத்தரா கர்ப்பத்தில், ஏன்னா உத்தரா கர்ப்பத்தில் இருக்கிறது யாரு? உயர்ந்தமான நபர் பரீட்சித் மகாராஜ் இருக்கார். அந்த பரீட்சித் மகாராஜை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக இவ்வளோ பாடுபடுறாரு கிருஷ்ணரும் பாண்டவர்களும் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து. ஏன்னா ஒரு தூயமான பக்தர் வந்து பிறப்பு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இதுக்கு அந்த பகுதிக்கே வந்து பவித்திரமாயிடும், சம்பூர்ணமா எல்லாமே பவித்திரமாயிடும். தூயமான பக்தரோ ஒரு சாதுவோ யாராவது நம்ம இடத்துக்கு வந்தாவே, நம்ம ஊருக்கு வந்தாலே சொல்லும், அங்க இருக்கிற இடம் எல்லாமே தூய்மையாயிடும். அதனால அவங்களை காப்பாத்துறதுக்காக இவ்வளோ பாடுபடுறாங்க உத்தரா. அப்பதான் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களோட இது கர்ப்பத்துல பிரவேசமாகி அவங்கள வந்து காப்பாற்ற, அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அந்த கிருஷ்ணரோட சைஸ் இந்த சைஸ்ல இருந்ததான், இந்த சைஸ்ல 1 இன்ச் சைஸ்ல வந்து உள்ள நுழைஞ்சு அங்கேயே தர்சனத்தை பார்த்துட்டாராம் பரீட்சித் மகாராஜ். பகவான் அந்த 4 ஆயுதங்கள் இருக்கிறது, சுதர்சன சங்கு சக்கர கதா பத்மா இருக்கிற அந்த எதிர்த்து அந்த உருவத்தை, அந்த கோலத்தை வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் அங்கேயே பார்த்துட்டாராம். அப்போ பார்த்தோம், அது பார்த்த பிறகுதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேரே வச்சாரு பரீட்சித் அப்படின்னு. ஏன்னா வெளியே வந்த பிறகு பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரையும் பரீட்சைய மூலமா பாக்குறாங்களாம், டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க, இவங்க கிருஷ்ணரா, இவங்க தான் கர்ப்பத்துல பார்த்த கிருஷ்ணரான்னு சொல்லி எல்லாரையும் பரீட்சை பண்ணி பாக்குறாராம். அதனாலதான் அவருக்கு அந்த பரீட்சித் சொல்லி பேர் வந்தது பரீட்சித் மகாராஜுக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து பிரபுபாத் என்ன பண்றாங்கன்னா சீக்கிரட்டை ஓப்பனாவே சொல்லிடுறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும். அது வந்து ஒரு த்ரில்லிங்கா வைக்கிறதுல எல்லா பர்போர்ட்டையும் நம்ம பார்த்தா பிரபுபாதர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த ரகசியத்தை உடைச்சி எழுதிடுறாரு. ஏன் அப்படி பண்றாரு அப்படின்னா, யாருக்குமே எந்த விதமான ஒரு அனுமானம் வரக்கூடாது. பிரபுபாதர் எழுதின ஈசோபனிஷத்துல ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் டிவோட்டிஸா இருந்தாங்க பாம்பேல. அந்த ஐஐடியில பிரபுபாதர் எழுதுனது, பிரபுபாதர் மேலேயே அவங்க வந்து ஒரு குறைய சொன்னாங்க. என்ன குறைய சொன்னாங்கன்னா, இப்படிப்பட்ட ஒரு உபநிஷத்தை கூட பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணர் அங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு, கிருஷ்ணரை வந்து அறிமுகம் பண்றாரு,
கிருஷ்ண உணர்வை வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை வச்சாங்களாம் பக்தர்கள் எல்லாமே. அப்போ அந்த பக்தர்கள் என்ன சொன்னாரு, ஒரு மகாராஜ் கிட்ட போய் அந்த விளக்கத்தை கேட்டாங்களாம். அப்புறம் அந்த மகாராஜ் அந்த விளக்கத்தை கொடுத்தாங்களாம். அப்படியெல்லாம் கிடையாது, ஈஸ்வர் அது எப்படி இருக்கோ ஆச்சாரியாஸ் அவங்க முன்னாடி ஆச்சாரியாஸ் என்ன எழுதியிருக்காங்களோ அதை பார்த்து தான் பிரபுபாதர் கூட எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கொடுத்தாங்களாம். அதனால இந்த உலகத்துல எல்லாமே குழப்பமா இருக்கும். நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது, ஒரு நிர்ணயத்தை எடுக்கிறதே நம்மளால முடியல. ஏதாவது ஒரு கலவரம் வந்தா, ஒரு என்ன ரிவர்சல்ஸ் வந்தா நம்ம வாழ்க்கையில, ஏதாவது ஒரு முடியாத காரியத்துல நம்ம ஏதோ ஒரு யாரோ இறந்துட்டாரு, இல்லை யாரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆகுது, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு அந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்க்க வைக்கவே முடியல, அந்த சமயத்துல என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு புரியாம இருக்கிற நிலைமையில நம்ம ரெடியா வச்சுக்கணும். நம்ம ஆயுதத்தை ரெடியா வச்சுக்கணும். நம்ம ஆயுதம் யாரு அப்படின்னா பகவானோட நாமம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே. ஏன்னா நம்மளோட இயக்கத்துல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. பர்பஸ் இல்லாம நம்ம எந்த விதமான ஒரு செயலை நம்ம செய்யறதில்லை. ஒரு நிகழ்ச்சி பண்றோம்னா அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. இப்போ ஜென்மாஷ்டமி பண்றோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி வந்து என்ன பண்றோம்னா சும்மா ஆகும்னு டெக்கரேட் பண்ணி வெளிப்படையா வந்து நம்ம பண்றது கிடையாது. பக்தர்கள் இருக்கிற எல்லா நபர்களுக்கும் வந்து அந்த பகவானோட நாமத்தை தரிசனத்தை கொடுக்கறதுக்காக, அந்த நாமத்தை வந்து அவங்களால சொல்ல வைக்கிறதுக்காக, அப்புறம் வந்து பகவானோட தூய்மையான பிரசாதத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிரபுபாதர் வந்து ஒரு பர்பஸ் வச்சிருக்காரு. ஒரு உத்தேசபூர்வமாவே இந்த இயக்கத்தை அவர் தொடங்கியிருக்காரு. அது வந்து முக்கியமா வந்து நாமத்தை கொடுக்கறது தான். எல்லாருக்கும் நாமத்தை கொடுக்கறது வந்து நம்ம முக்கியமான ஒரு உத்தேசம். அதான் நான் சொல்றது மறந்துட்டேன். நம்ம சனிக்கிழமை தொன்னையில பிரசாதம் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நாமத்தை சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். நாமத்தை சொல்றதுனால அவங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகுது, அந்த ஆன்மீகமான அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகுது. அந்த ஒரு நம்ம பழக்கத்தை வந்து நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ ஏன்னா ஒரு தடவை அவங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னாலே வந்து அந்த விதையை வந்து நட்டின மாதிரி ஆயிடும். எப்போ ஒரு நாள் அவர் வந்து பக்தர் ஆயிடும். இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ண இது சைத்தன்ய சரிதாமத்தால. அதனால இந்த மாதிரி இந்த பகவான் வந்து எல்லா பக்தர்களையும் காப்பாத்துறதுக்காகவே முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எப்படியாவது தன்னோட பக்தர்களை வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு பக்தர்களை வந்து வீணாகக்கூடாது, அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து எப்படியாவது. அதனாலதான் இவர் கஷ்டப்படுறாரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா துரியோதனர் அந்த மாதிரி அதர்மம் அயோக்கிய அவங்களோட கையில வந்து இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்கக்கூடாது, என்னோட பக்தர்கள் தான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணும், அப்பதான் நம்ம தேசம் வந்து நம்ம நாடு வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீகமான பாதையில போறதுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பக்தர்களுக்கு கையில அந்த அது வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரு இந்த அஸ்தினாபுரத்தோட ராஜ்யத்தை கொடுக்கறதுக்காக தான். அதனால இங்க இந்த ஸோ இந்த பிரம்மாஸ்திரோட முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னா, யாரை நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை வந்து வதம் பண்றோமோ அந்த நபரே போய் இது வந்து எய்ம் பண்ணி அவங்கள வந்து வதம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அதனால இங்க பகவானோட அந்த பகவானை சார்ந்து பகவானை ஆதாரப்பட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து நம்ம செயல்படுத்துறது தான் நம்ம முக்கியமான குறிக்கோள். அதான் கிருஷ்ண உணர்வுன்றார் பிரபுபாதர். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறதே அதனாலதான். ஹோல் பாகவதமே அதுதான் சொல்லுது. பாகவதம், பகவத்கீதா, சைத்தன்ய சரிதாமதம், இந்த நூல்கள் எல்லாமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பகவானை சார்ந்து இருக்கணும். அந்த பகவானை எப்படி சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு வகையான சேவைகள், நிறைய சேவைகள் இருக்கு. வைஷ்ணவ சேவை இருக்கு, துளசி சேவை இருக்கு, பகவான நாமத்தை சொல்றது. ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 24 மணி நேரத்தை ஒரு 2 மணி நேரமாவது பகவான நாமத்தை நம்ம சொல்லணும். எத்தனோ வேலைகள் நம்ம செய்யறோம், எத்தனோ செயல்கள் நம்ம செய்யறோம், நிறைய டைம் எல்லாம் நம்ம வேஸ்ட் பண்றோம். ஆனா உட்காந்து பகவான நாமத்தை நம்மளால சொல்ல முடியல. அது சொல்றதுக்கு பல காரணங்கள் நம்ம சொல்றோம், பல விஷயங்கள் நம்ம பேசுறோம், பல பேர் கூட நம்ம வந்து சாங்கித்யம் எடுத்துக்கிறோம். ஆனா பகவான் நாமத்தை சொல்றது யாராங்க பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னா அதுக்கு டைம் இருக்காது, அதுக்கு வந்து மூடு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ சேவை, நிறைய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யணும். பக்தர்கள் சேவை செய்யறதுனால பகவானுக்கே சேவை செய்யறதுக்கு சமானம் அது. ஸோ அது இல்லாம நம்ம வந்து அந்த சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம உருவாக்கணும். நம்மளுக்கு பகவானுக்கு இருக்கிற சம்பந்தத்தை வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா எனக்கு பகவானுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு, என்னோட நிலை என்ன. ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்ற மாதிரி நம்ம பகவானே கம்ப்ளீட்டா நம்ம மறந்துடுறோம். எல்லாமே மறந்து இந்த இரட்டை நஞ்ச இந்த உலகத்துல பல சேவையில நம்ம இது பௌதிகமான சேவையில நம்ம வந்து ஈடுபடுத்திக்கிட்டு சம்பூர்ணமா பகவானையே மறந்துடுறோம். நம்ம அவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துல போனா
எக்ஸிபிஷன்ல வச்சு பாக்குறாங்களா என்னமோ தெரியாது பகவான் இந்த இடத்துல இருப்பாங்களா, எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்களா, அரிசி எந்த ஃபேக்டரியில கிடைக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம். அரிசி கோதுமை எந்த கம்பெனியில கிடைக்குது. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா பசு மாடே இப்ப இல்லாம இருக்கு. அந்த பசுவை கூட எக்ஸிபிஷன்ல வச்சு இதுதான் பசுன்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. அந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் வந்துட போகுது. இப்போ வந்து பிரபுபா தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். சுத்தமா ஆன்மீகமே இல்லாம ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப, முக்கியமா நம்ம நாட்டுல. அதனால நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சார சேவையில நிறைய ஈடுபடணும். அதான் பகவான் சொல்றாரு, எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமானவர் யாருன்னா, என்னைய பத்தி என்னோட செய்திகளை பத்தி நிறைய பேருக்கு நீங்க வந்து கொடுத்துட்டே இருங்க, அவங்க வந்து பரப்புங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாருமே பரப்புறதுனாலதான் எல்லாருக்கும் போய் சேரும். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம சேவையை நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும். யார் என்ன நினைச்சா என்ன, நம்மளுக்கு என்ன. நம்ம சொல்ற நம்ம செய்யற சேவையை நம்ம செஞ்சுட்டே இருந்தா பகவானே வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அவரே வந்து காப்பாத்துவார் நம்மள. அவரே நம்மளுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பாரு. பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு எப்படி பேசணுன்ற அந்த திறமையை கொடுப்பாரு நம்மளுக்கு. இது எல்லாமே ஆனா ஏன்னா பகவானை நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, நம்மளோட திறமையை வச்சு நம்ம வந்து செயல்படுத்துறோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகுது. எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு வந்து தோல்வியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம சக்சஸ் பண்ணணும்னா பகவான் மேல ஆதாரப்படணும். எல்லா ஒரு செயல்லையும் அவர் மேல ஆதாரப்பட்டா எல்லாமே சக்சஸ் ஆயிடும். கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆயிடும். ஸோ அதான் இங்க சொல்றாங்க இது foremost among the great thinkers, Saunaka, seeing the glaring Brahmastra proceeding towards them, the Pandavas took up their 5 respective weapons. So இங்க the Brahmastras are finer than the nuclear weapons. Aswathama discharged a Brahmastra simply to kill the Pandavas. So பாருங்க, இங்க அஸ்வத்தாமன் மாதிரி ஒரு நபர் இருந்தாலே போதும், உலகம் எல்லாமே அழிஞ்சிடும், ஆன்மீகமே இல்லாத போயிடும். அவனுக்கு பாருங்க, அவனோட நோக்கம், அவனோட உத்தேசம் எப்படி இருக்குன்னா, பாண்டவர்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்ற உத்தேசம் அவனுக்கு இருக்கு. அது யாரோட குடும்பத்தில் இருக்கிறவன், ஒரு பிராமணோட குடும்பத்துல பிறப்பெடுத்து பக்தர்களை வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறான். சோ இதான் நடந்துட்டு இருக்கு சமுதாயத்துல கூட. எங்க பக்தர்கள் இருக்காங்களோ, எங்க பகவான் வந்து சேவிச்சிட்டு இருக்காங்களோ, அங்க எல்லாம் போய் தடை பண்றாங்க. அங்க எல்லாமே போய் அவங்களுக்கு வந்து தொல்லையை கொடுக்குறாங்க. அந்த சேவை பண்ணாம பண்றாங்க. அதுக்கு என்னென்ன ஒரு இது கொடுக்கணுமோ, அப்டக்கிள்ஸ் கொடுக்கணுமோ, என்ன தடை போடுமோ எல்லா தடைகளும் போடுறாங்க. எல்லா இதுலயும் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா கோயிலும் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது நம்ம நம்மளோட முக்கியமான உத்தேசம் என்னன்னா, நாமத்தை வந்து நம்ம நிறைய எல்லாருக்கும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், புஸ்தக விநியோகம், அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி சத்சங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும். எல்லா இடத்துலையும் வந்து முடிகிற அளவுக்கு வேற வேற இடத்துல வந்து பகுதியில் வந்து நம்ம சத்சங்கத்தை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த சத்சங்கத்தை அரேஞ்ச் பண்றதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து குரு தேவைன்னு சொல்லி காத்துட்டு இருக்காரு. எப்படிதான் நான் பக்தி தொண்டு பண்றது, அதுக்கு என்ன நடைமுறைகள் என்ன, அது எப்படிதான் அந்த பகவானுக்கு நோக்கி போறதுக்கு வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க. அப்படி தேடுற இதுல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சத்சங்கத்தை வந்து நிறைய வந்து ஓபன் பண்றதுனால, நாமஹாட்டாஸ் ஓபன் பண்றதுனால அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த பக்தி தொண்டை வந்து அவங்க ஏத்திக்குவாங்க. இந்த பக்தி தொண்டை ஏத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா பகவானே இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம தான் அதை இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கல. நம்ம அதை தொடர்ந்து நம்மளால போக முடியல. ஸோ நம்ம ஏன்னா பகவான் மேல நம்ம நம்பிக்கை இல்லை, பகவான் மேல விசுவாசம் இல்லை. அது விசுவாசம் இல்லாதனாலதான் நம்ம என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இன்னொன்னு பயம் ஒண்ணு, அப்புறம் வந்து நம்ம அவமானம், என்னடா ஆயிடுதுன்னு சொல்லி ஒரு அவமானம். நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் போலாமா, நம்ம யாரு, நம்ம பாருங்க உத்தரா எந்த ஒரு அரண்மனையில இருந்து வந்த ஒரு உத்தரா, அரண்மனையில வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை பாருங்க. பகவான் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்றாங்க, என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி. உயர்ந்தமான ஒரு அரண்மனையில இருந்த ஒரு உத்தரா. அதே மாதிரி சீதா மாதா மிथिलाல வந்து ஜனக மகாராஜோட இவரு புத்திரி அவரு எப்படி உயர்ந்தமான ஒரு நிலையில இருந்தவர். அப்படிப்பட்டவர் என்ன பண்ணார், ராமர் கூட வனவாசத்துக்கு போனார். ஸோ அந்த பகவானுக்காக சேவை பண்றதுக்காக எதை வேணாலும் அவர் வந்து கை விடுறதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்காங்க பக்தர்கள். ஸோ அதுதான் நம்ம கூட நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து சிலது எல்லாமே துறவு பண்றதுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ துறவு வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணாதான் பகவானை வந்து சரணடைஞ்ச முடியும். பகவானுக்கு சரணடையணும்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அதான் இது வந்து பகவத்கீதாக்கு இதுக்கு வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு. உத்தரா சரணடைகிறதுக்கும் அந்த கடைசி ஸ்லோகாவுக்கும் வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு. சர்வதர்மான் பரித்யாஜா. அங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, எனக்கு எல்லாமே எல்லாம் விட்டு எனக்கு அடையணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க கீதையில. ஆனா இங்க பாகவதம்ல அதை வச்சு தொடங்குறாங்க. அப்படியே எப்படி வந்து சரணாகதி ஆகிறதுன்றது சைத்தன்ய மகாபிரபு அது இது பண்றாங்க. நீங்க சரணாகதி அடையிறதுக்கு நீங்க எதுவுமே விட வேண்டாம், பகவானோட நாமத்தை சொல்லுங்க. அந்த நாமத்தை சொன்னாலே நீங்க வந்து என்ன ஆகும், பகவானோட நாமத்தை சொன்னா நம்ம சொல்ல என்ன ஆகுது, பகவானோட நாமத்தை சொல்ல
హృదయం శుద్ధమైతుంది ప్రభు. இதயம் வந்து சுத்தமாயிட்டே இருக்கும். அதான் சொல்றாங்க பாகவதம்ல ஒரு ஸ்லோகால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து பாகவதத்தை வந்து கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து அதை வந்து செயல்படுத்துறாங்களோ அவங்களோட கேட்கிறவங்களோட இதயமும் சுத்தமாகும், சொல்றவங்களோட இதயமும் சுத்தமாயிடும். அதே மாதிரிதான் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சுகமணிக்கு ஆனது அப்படிதான். சுகமணியும் வந்து பகவான் கிட்ட போயிட்டாரு, பரீட்சித் மகாராஜும் வந்து நேரா பகவான் கிட்ட போயிட்டாரு. அதை கேட்கவே பகவானோட பத்தி கேட்கவே பாருங்க. நீங்க ஒரு 2 மணி நேரம் வந்து நீங்க வகுப்புல இருக்க பாருங்க. இந்த ஆன்மீகமான சத்சங்கத்துல இருந்தா நம்ம எல்லாமே மறந்துடுறோம். வீட்டுல என்ன நடக்குது, எத்தனை பிரச்சனை இருக்கு, பணம் பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்ல குழந்தைங்களோட பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்ல தாய் தகப்பனோட பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்ல தாத்தா பாட்டியோட பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்ல சமுதாயத்துல பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்ல வேலை இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்ல குழந்தை இல்லாத பிரச்சனை இருக்கலாம். நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம இதை நம்மளை தேடி வந்துட்டே இருக்கும். பிரம்மஸ்தம் மாதிரி தேடி வந்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் ஒரே காரணம் என்னன்னா, பகவானோட அந்த பகவானை மையமா வச்சு நம்ம வாழ்றதுனால கம்ப்ளீட்டா டோட்டலா வந்து நம்ம வந்து சாந்தியா இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து நம்ம தொடங்கலாம். கிருஷ்ண பக்தியை வந்து நம்ம செயல்படுத்திட்டே இருக்கலாம். அதனால பகவானை சார்ந்து இருக்கிறதுக்கு கலியுகத்துல ஒரே ஒரு வழிதான். நாமத்தை சொல்ல 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 நம்மளுக்கு போட்டிருக்கிற பிரம்மஸ்தம் இந்த மொபைல் தான். கலியுகத்துல இந்த மொபைல் தான் பிரம்மாஸ்திரம் மாதிரி நம்மளை தேடி வருது. நம்ம வேண்டான கூட தேடி வருது. அதனாலதான் இப்ப பக்தர்கள் வந்து வெவ்வேறு நிகழ்ச்சிகளை வந்து தொடங்குறாங்க. இதை வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக, இந்த மொபைல் அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, நிறைய அவங்களோட ப்ரோக்ராமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அமெரிக்கால ஒரு இடத்துல ஒரு பக்தர் பார்த்தாராங்க. ஒரு நம்ம டிவோட்டிஸ் தான். அவங்க வீட்டுல இந்த மொபைல் தொல்லை பயங்கரமான தொல்லை ஆயிடுச்சான். அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியல. அதனால அங்க இருக்கிற மாதாஜி என்ன ஒரு ரூல் போட்டாங்க அப்படின்னா, வீட்டுக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருந்தாங்களாம். அந்த பாக்ஸ்ல வந்து மொபைல் போட்டுருமா. உள்ள நுழைஞ்ச உடனே பாக்ஸ் உள்ள, ஏன்னா 24 hours காலையில இருந்து அதுலயே இருப்பான், அதுலயே ஈடுபடுத்திருக்கிறதுனால அதை எப்படியாவது அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாடி அங்க ரூல் என்ன அப்படின்னா, மொபைலை குப்பை தொட்டி மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. அந்த குப்பை தொட்டி தான் அது குப்பை தொட்டில போட்டுட்டு உள்ள வரணுமா. அதை தொடவே கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டு. அப்படி ஒரு 4 hours 5 hours வந்து வீட்டுக்கு உள்ள வந்த உடனே அதை வந்து தொடக்கூடாது. ஏதாவது எமர்ஜென்சி கால் இருந்தா மட்டும்தான் அதை அட்டென்ட் பண்ணுமே தவிர வேற எந்த காலத்தை கொண்டு. ஏன்னா இதுல எல்லா குப்பையும் இதுல இருக்கு, நல்லது இருக்கு, கெட்டது இருக்கு. அதான் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அது மேலதான் ஆதாரப்பட்டிருக்கு. ஆனா இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம நல்லதுன்னு சொல்றோம், ஆனா நல்லது நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்ல. நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அது வந்து நோண்டி நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். அந்த அளவுக்கு அதுல ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு, பயங்கரமான ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு மொபைல்ல. சின்ன குழந்தைகள் 1.5 வருஷம் அவனே ஸ்க்ரால் பண்றான் இப்படி. அது எங்க தெருவில் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவரு சொல்லிட்டு இருந்தாரு, என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்ன பண்றது சாமி, உள்ள என் குழந்தை வந்து நான் எனக்கு வேலை பண்றதுக்கே விட மாட்டேன்றது, அதனால நான் வந்து மொபைலை கொடுத்துட்டு நான் வேலை பார்த்துட்டு முடிச்சிடுறேன் அப்படின்றாங்க. இப்படி எல்லாம் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அது பார்த்தாதான் சாப்பிடுறாங்க, இல்லைன்னா சாப்பிடவும் மாட்டேன்றாங்க. ஓ யாரு ரொம்ப டேஞ்சர்மா. இல்ல இருங்க. மொபைல் வந்து நாங்க எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா, கண்ணு போயிடுது. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நியூராலஜிஸ்ட் இந்த நரம்பு பாக்குறாங்கல்ல, நர்வ்ஸ், அவங்க சொல்றாங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு மொபைலை மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தூரமா வைங்க. ஏன்னா உடம்பு பயங்கரமான அது எஃபெக்ட் இருக்கு. நரம்பை இழுத்துடும், முக்கியமா கண்ணு போயிடும். நான் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறது மொபைல் பார்த்து தான் நான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன். பயங்கரமான இப்ப எல்கேஜி பொண்ணு, சின்ன பொண்ணு போடுது கண்ணாடி. ஏன்னா இந்த கண்ணு வந்து பாக்குறதுக்கு அப்படி இருக்கு, அவ்வளவுதான். அது வந்து ப்ராப்ளம். அது வந்து தொல்லை கொடுக்கறது ஸ்டார்ட் பண்ணா, இங்க ஒரு பிளட் வந்து பாஸ் ஆகுது இந்த நரத்துல, அந்த நரம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும், பிளட் போறது ஸ்டாப் ஆயிடும். அவ்வளோ ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகும். அப்புறம் நீங்களாம் கண்ணாடி போட வேண்டியது, இந்த வயசுல கண்ணாடி போட வேண்டியதா இருக்கும். அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். மொபைலை வந்து உங்க எஜுகேஷனுக்கு ஏதாவது சொல்லியிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கூல்ல ஏதாவது சொன்னாதான் அதை வந்து பயன்படுத்துங்க. உங்க எஜுகேஷன்ல நாசனம் ஆயிடும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, நீங்க பெரியவன் ஆன பிறகு உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனா, பாட்டி சரியா எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கல, அப்போ தண்டிக்கல, அம்மா சரியா தண்டிக்கல, அவங்க சரியா தண்டிச்சிருந்தா நான் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு நிலைமைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அவங்கள திட்டுவீங்க. அதனால உங்களை வந்து இப்ப திட்டுறதுக்கோ அடிக்கிறதுக்கோ எங்க யாராலையும் முடியாது. நீங்களாம் வந்து புத்தியை உபயோகிக்கணும். அதனாலதான் மனித வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்குறது.
மனித வாழ்க்கை பகவான் எதுக்காக கொடுத்துருக்காருன்னா நம்மளுக்கு அறிவு இருக்கு. விலங்குகளுக்கு போய் நம்ம சொன்னா ஆகுமா? ஆகாது. அதனால நம்மளே வந்து யோசனை பண்ணணும். எவ்வளோக்கு அளவுக்கு நம்ம வந்து மொபைல் அவாய்ட், ஏன்னா மத்தவங்க பார்க்குறாங்கன்றது பார்க்காதீங்க. யோசனை பண்ணி அத வந்து இது நல்லதா, கெட்டதா, இதனால நம்மளுக்கு என்ன பலன்ன்றது பார்க்கணும். அந்த பலன அது அதனால ஏதாவது நல்லது வருதோ அதனால அது எதுவும் வரப்போவதில்ல. இருக்கிற நல்ல புத்தியும் போயிடும் அதனால. அதனால எந்த காரணத்த கொண்டு மொபைல வந்து டச் பண்ணாதீங்க. எவ்வளோக்கு அளவுக்கு நீங்க அத அவாய்ட் பண்ணா உங்க உடம்பு நல்லா இருக்கும், ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கும், உங்க படிப்பு நல்லா இருக்கும். நாளைக்கு நீங்க வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. நல்ல ஒரு பெரிய வேலை கிடைக்கும்போது, அப்பா நான் பண்ணது கரெக்ட்டு. எங்க பாட்டி சொன்னது கரெக்ட்டு. எங்க அம்மா சொன்னது கரெக்ட்டு. அன்னைக்கு வகுப்புல சொன்னாங்க அது கரெக்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே இது பண்ணுவீங்க. எத்தனையோ பேரு ஸ்கூலுக்கே போகாம மொபைல் கடையில போய் வேலைக்கு வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. முடியல அவங்கனால. படிப்பு முடியல. அதனால நல்ல படிப்பு படிச்சுட்டு நல்ல வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா, நல்ல ஒரு நபரா வந்து நம்ம வந்து வளரணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து மொபைல அவாய்ட் பண்ணணும். பெரிய நோய் இதுதான். பெரிய நோய். அப்புறம் வந்து நம்மள கெடுத்துறதே இதுதான். நம்மளுக்கு சாப்பாடு கூட இல்லாம செஞ்சிரும். எத்தனையோ பேர் சாப்பிடுறதில்ல குழந்தைங்க, பசங்க. பார்த்துட்டே அப்படியே இருந்துடுறாங்க. பசியே எடுக்கிறதில்ல. பசி கூட போயிடும் அதனால. இல்லாத நோய்ங்கலாம் வந்துரும். டாக்டர்ஸே சொல்றாங்க. இப்ப நாங்க சொல்லல. டாக்டர்ஸே சொல்றாங்க. தயவு செய்து மொபைல் குடுக்காதீங்க. முக்கியமா சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து விஷனே போயிடுமா. பார்வையே இல்லாம ஆயிடுமா அது பார்க்க. 3 வருஷத்துக்கு கீழ வந்து அவங்களுக்கு கிட்டயே வீடியோ கால்ல கூட இது பண்ணாதேன்றாங்க. வீடியோ கால் கூட பண்ணாதீங்கன்றாங்க. அந்த அளவுக்கு மோசமான இது. இதுவே ஒரு நாள் நீங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. 24 ஒரு 1 டே வந்து மொபைல் ஃப்ரீ டே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிடுங்க. டிக்ளேர் பண்ணிட்டு மொபைல தொடாதீங்க. உங்க உறவினர்களுக்கு, உங்க பசங்களுக்கு, உங்க தர்மபத்தி எல்லாருக்குமே சொல்லிடுங்க கால் பண்ணி. இன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து மொபைல் ஃப்ரீ டே அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நாங்க வந்து கால் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கோம். தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பண்ணி பாருங்க. அன்னைக்கு எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பீங்கன்றத நம்மளே பார்க்கலாம். நிம்மதியா இருக்கலாம். நிம்மதியா, சாந்தியா, ரொம்ப இது ஏன்னா ஒரு எந்த விதமான இதே இருக்காது. டயர்ட்னஸே இருக்காது. ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும் நம்மளுக்கு. அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான இம்பாக்ட் இருக்கு இது நம்ம மேல. சோ உங்க நல்லதுக்காக சொல்றேன். அதனால உங்க இஷ்டம். நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ உங்க இஷ்டம். ஏன்னா அதுக்கு பதிலா படிங்க. ஸ்கூல் ஹோம்வொர்க் எல்லாம் படிங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பஜனை பண்ணுங்க, கீர்த்தனை பண்ணுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் பகவத்கீதை ஸ்லோகா படிங்க. அந்த மாதிரி. இப்ப நீங்க எல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. சோ நீங்க படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எல்லாம் பாட்டி எல்லாம் இப்ப சரியா படிக்கல. அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம். இப்ப எங்க டிவோட்டிஸ் குழந்தைங்க அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நல்ல பெரிய எல்லாம் படிச்சுட்டு தெரியாம இருக்கவங்களுக்கு, படிக்காம இருக்கவங்களுக்கு அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எப்படி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோட தாய்க்கு தேவஹூதிக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரோ கபில தேவ உருவத்துல வந்து அந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஒன்னொன்னா எல்லாம் எடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி நீங்க நல்ல ஒரு சிட்டிசனா வந்து வளரணும். ஒரு நல்ல சமுதாயத்துக்கு நல்லா உதவணும். நீங்க எல்லாமே உங்களை பார்த்து மற்ற பசங்க எல்லாமே உங்களை பார்த்து நீங்க ரோல் மாடலா இருக்கணும். சமுதாயத்தில், சொசைட்டில ரோல் மாடலா இருக்கணும். நீங்க உங்களோட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நீங்க நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. உங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸை நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. இது பார்க்கறதுனால அது எல்லாமே இதாயிடும். நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே அது மேல போயிடும். ஆசை எல்லாம் அது மேல போயிடும். அப்ப நம்ம படிச்சது கூட கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம சரியா ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம டைம் எல்லாம் இது மேல அதெல்லாம் இதுல உட்காரும், மைண்ட்ல உட்காரும். நம்ம பார்த்தது எல்லாமே மைண்ட்ல ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்படி வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஆகுமோ அந்த மாதிரி நம்ம மைண்ட் வந்து பல லட்சக்கணக்கான செய்திகளையும் வீடியோவும் ரெக்கார்ட் ஆகும். அந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இதுல நிறைய இருக்கு. இதுல ஒன்றும் இல்லை. இது 32 ஜிபியோ 40 ஜிபியோ அவ்வளோ மேக்ஸிமம் என்ன ஜிபி அது அவ்வளோதான். அந்த ஜிபி தான் அவ்வளோதான். அது இதுல வந்து நிறைய ஜிபிக்கு வந்து லிமிட்டே இல்லை. இதுக்கு நிறைய ஜிபி இதுல ஒன்றும் உள்ள அதுல வந்து இது பண்ணலாம், அக்காமடேட் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி மைண்டுக்கு இருக்கு. ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான யோசனைகள் வரும் மைண்ட்ல. ஒரு செகண்டுக்கு ஆயிரக்கணக்கான யோசனைகள் வருமா. அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு மைண்டுக்கு. யார் உருவாக்குனது இது? பகவான் உருவாக்கி இருக்கிறது. இது யார் உருவாக்குனது? மனிதர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறது. இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு போயிடும். இது இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளவு வளருமோ அந்த அளவுக்கு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்து தான். இது உயர்ந்தமான ஒரு ஆபத்து. பாருங்க, அந்த காலத்துல வந்து மாட்டு வண்டி வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப தூரமா இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பெட்ரோல் டீசல் இருக்கிற வண்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களா. அதனால என்னாச்சு, அதுல வர அந்த புகை எல்லாமே நம்ம மூக்குல போய் அடிச்சுக்கிட்டு, நம்ம இதயத்துல போய் அடிச்சுக்கிட்டு, இப்ப எல்லாமே போய் என்ன பண்றாங்க, கார்டியாலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் லட்சக்கணக்கா வந்து அந்த இது பிளாக்கேஜ் ஆகுது, ஹார்ட்ல பிளாக் ஆகுது இல்லையா, அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் போய் பணத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க.
ஏன்னா பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மகாராஜுக்கு உடம்பு ரொம்ப முடியாம இருக்கு, கொஞ்சம் தீவிரமா பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு 8 தடவை நம்ம வந்து உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு சொல்லலாம். நேற்று நைட்டு கூட ரொம்ப முடியாம இருக்கு, ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன்ல இருக்காங்க குரு மகாராஜ். ஹாஸ்பிட்டல் எப்பவும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ள போனா வெளியே வந்துருவாங்க. இந்த தடவை 60 நாள் ஆயிடுச்சு, இன்னும் வெளியே வரல. ஸோ நம்ம எல்லா பக்தர்கள் வந்து நிறைய சாண்டிங் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. 16 ரவுண்டு பண்றவங்க எல்லாம் 20 ரவுண்டு பண்ணுங்க. அப்புறம் துளசி மகாராணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா 4 தடவை வந்து பரிக்கிரமா பண்ணுங்க. அப்புறம் நரசிம்ம கவச்சா இது இருக்கு, அதை வந்து நாளைக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நரசிம்ம கவச்ச ஸ்தோத்திரம் வந்து நாளைக்கு போஸ்ட் பண்றாங்க மாதாஜி குரூப்ல. நீங்க குரூப்ல இருக்கிறீங்க, நீங்களும் உங்க மருமகள் எல்லாமே குரூப்ல இருக்கிறீங்க, உங்களை ஆட் பண்ணிருக்கோம். எப்படி பாக்குறதுன்னு சொல்லி கொடுங்க பாட்டிக்கு குரூப்ல. இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் மொபைல, இதுக்காக ஆன்மீகத்துக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ அது வந்து நீங்க பாருங்க. உங்க மருமகள் கூட அவங்க வரேன்னு சொன்னாங்க, இதுல கலந்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க, ஆன்லைன்லயும் வரேன்னு சொன்னாங்க, கிளாஸுக்கு வரேன்னு சொன்னாங்க. வர சொல்லுங்க, புதங்க நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும்போது வர சொல்லுங்க. 7 மணிக்குள்ள எல்லாம் பண்ணிட்டு சமையல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட சொல்லுங்க. அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க, கன்னடா பேசுறாங்க இல்லையா பெரிய மருமகள், அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. அதான் பகவானுக்கு சார்ந்ததை செயல் பண்றதுனால நமக்கு வராம இருக்கிற கல்வி கூட வந்துடும், தானா வந்துடும். ஸோ நம்ம குரு மகாராஜ்காக பிரார்த்தனை பண்ணலாம், இங்க வந்த பக்தர்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணலாம், எங்க ஆன்லைன்ல இருக்க பக்தர்கள் அவங்களுக்காக நம்ம எல்லாருக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். நல்லா ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா பக்தி பண்றது எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வெளியே வரணும். அதனால உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு ஜலந்தம் சர்வதோம் उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं नरसिंहं भद्रं उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं नरसिंहं भीषणं उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं नरसिंहं भद्रं नरसिंहं उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं नरसिंहं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे संकीर्तन हरे महाराज की समवेत जय भक्तवृंदम की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की श्री श्री जगन्नाथ सुभद्र मैया की श्री श्री गौरी जय अनंत कोटि जय वृंद की ग्रंथराज जय भागवतम की पिताय श्री जय हरे 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 बोल हरे कृष्ण ரொம்ப நன்றி.